जय जगन्नाथ। राधे राधे। जड़े व्यक्ति विशेषकर कथा थिला कि आमे मु दीक्षा नहीं मु तुलसी माला ग्रहण करि परिबि तो खाली जे जड़े वैष्णव धर्म रे दीक्षा नेले जे तुलसी धारण करिवो ताहा तो नुहे। कहीं जो मैंने वैष्णव धर्म रे दीक्षा नियंती से माने तुलसी धारण करती, किंतु जेकोसी व्यक्ति विशेष जदि गुरुंकर शरणापन्न होइछि, हिंदू धर्मर ठाकुरंकर दीक्षा नहीं जो संप्रदाय होना कहीं जदि से चाहि पारिबो ताहले तुलसी धारण करिवो। तुलसींकर किछिटा भी नीति नियम रहिछि, जेमती माछ मांस मादक द्रव्य निशा शुद्ध भाव में कह गले जमती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते माछ मांस खासेनार पियाज रसुन मादक छाड़। तो माछ मांस मादक पियाज रसुन ये सब जिनस परित्याग कर देथिबो। मदिरा निशाद्रव्य निशाद्रव्य भितर जतक निशाद्रव्य रहिले से सब परित्याग कर देथिबो। भगवान को स्मरण करुथिबो। तुलसी कंठ रहिले कौन होती ना तुलसी राजटा तुलसी मुकुट तुलसी भूषण होई आउ तुलसी चौरा पासे अनाइले नील चक्र देशु थाई दीन बंधु। ये जो कथा अच्छी प्रभु को आज महाप्रभु को आज जगतनाथ जगन्नाथ को माने तुलसी रे तांकर प्रबल श्रद्धा। देखिए जो जिनस को जड़े श्रद्धा करुच्ची जदि आपण से जिनटा टिके भल पाइले आदर कले देखिए से व्यक्ति विशेष आपण ऊपर खुशी हे। एटा गोटे कथा कहवा छड़े ना कौन ना प्रभु जिते तुलसी को एते आदर करुछंती तांकर सबु तुलसी दरकार। आज प्रसाद जिते तुलसी पड़ जाउछि महाप्रसाद हो जाउछंती तांकर सबुथिरे तांकर तुलसी ही अर्पण। बिना तुलसी रे प्रभु को केबे हेले भल लागेनी। जहाँकि तुलसी महात्म्य अच्छी बहुत बड़ कथा। छोटिया भाव में कहवा गले आमे जदि तुलसी को कंठरे धारण करिया जने तुलसी धारण करिया मात्र शुद्ध हो जाए। आउ जेतबळे आज्ञा मोबाइल टे पाखरे थिबो जता भितर बैटरीटा थिबो आपण यदि चार्ज बसैबे ताहले से बैटरीटा कोन हो ना चार्ज हेबो। जदि बैटरी नथिबो खाली चार्जिंग करछंती ताहले बैटरीटा चार्ज हो कि होबनी ना। जदि कोन हो जे ना गोटे चार्जिंग को धरी रखिया पाई गोटे कैपेसिटी कार बैटरी रथाय। जदि बिना बैटरी चार्ज रुहे ना जदि बैटरीटा खराब हो जाइतिबो कि ता मापर से हबनी। सेमती प्रभुंकर जितेबाला कंठ प्रदेश कौन हुए ना आम नाम करूँ प्रभुंकर नाम करिया मात्र कौन हुए ना जो तुलसीर माला जो कंठ देश में थाए सी कौन हुए ना एक्टिव हो जाए ता भितर शक्ति संचरित हो जाए। से कई कहते तुलसी माला जिते छिड़ी गले ताको आज्ञा फोपाड़ी देवेनि पुणी पुणी गोटे सूता नहीं आसिए पुणी गुंथिक पकईबे। जदि सी तो मिलैक नष्ट हो गला संपूर्ण भाव सी तो दोसरा कथा, किंतु जदि छिड़ी जाइए ताले आम नुआ मालाटे न किनिक से पुराणा माला धारण करवा कहीं सी हूँ आमको किसी पुण्य दे थाए। माने कौन कि पुण्य ना प्रभुंकर नाम को आम भितर से जो शक्ति ऊर्जा रही थाए। देखिए तुलसी शरणापन्न हेले कौन हुए ना कई मत जग ठाकुरंकर हूँ ये गोटे बेल्ट जमी आम कुकुर बेकर गोटे गोटे पट्टी पड़ू। तेणु ये जो मैंने भक्त भगवान भक्त से ये हूँ गोटे गोटे बेल्ट। अरे ना ये आमल आज जड़े भाई देखा बेकर गोटे माला पड़ी अति सुंदर भाव में लिखाई राधा। मत देखीदे कहले भाई तुमर जहा हो गोटे ठाकुरंकर गोटे महामंत्र पकईच जो गोटा हूँ महामंत्र पकईच जहा एत ना अच्छी
ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ନାଁ ତ ଅଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା, ଆଉ ତମେ ବି ଭାଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା ପକେଇଛ ସେ ବି ଆହୁରି, ଏଠି ମହାମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବି ରାଧାଙ୍କର ନାମ, ସେଠି ରାଧା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ବି ରାଧାଙ୍କର ନାମ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଉପାସକ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ନଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ। ଭୁଜ +3 ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ରାଧା ହିଁ ଆରାଧନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀକୁ ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେମିତି ଶରୀର ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର, ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭିତରୁ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଭାଗବତରେ କ'ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ? ଇରେ ଯେଇ ତ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ତ ରାଧା, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ କୋଉଠୁ, ରାଧା ଆସିବେ କୋଉଠୁ? ସିଏ ପରା ସିଏ ତ ଜଣେ ନା। ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କେହି କହିଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବିବାହ କଲେନି? ଆରେ ନିଜକୁ କିଏ ନିଜେ ବିବାହ କଲାଣି? ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସିଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏକ। ତାହେଲେ ବିବାହ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣେ କେମିତି କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବେନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସ ସ୍ୱରୂପ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଭକ୍ତି କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷଣ ଶୁଣନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯାଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ, ମୁଁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଟିକିଏ ମୋ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲାନି, ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କଥୋପକଥନ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିଲେ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳାଟା। ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମାଡ଼ କ'ଣ ତୁ ଖାଇଛୁ ଏକା? ଏ ଯେଉଁ ମୂଷଳ ଠେଙ୍ଗା ସେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲବୀର ମାନେ ମାରୁଥିଲେ, ଆରେ ଯଦି ତତେ ମାରିଥାନ୍ତେ ତୁ 2ଟା ପାହାରରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସବୁଯାକ ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଛି, ସେଇଥିଲାଗି ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇ କଥା ବି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାର ଧାର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଜି ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ନଳା ପୋଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଇଭଳି କଥା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବା ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ନାରଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରୂପ। ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ହେଲା ଗୌରାଙ୍ଗ। ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅବତାର। ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀବାସ ଭକ୍ତ ଆଖ୍ୟା ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ବାଉଳେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ସବୁ ହେଉଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା। ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଲେ ହିଁ ତାପରେ ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ବିନା ତୁଳସୀରେ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ନଥିଲେ କଣ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାମଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏନି, ଶୁଦ୍ଧ ନାମଟା ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅକୁହା କଥା ଯୋଉଟା ସବୁ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାକି କହିହେବନି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କୃପା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ତୁଳସୀଙ୍କ ଭିତରେ। ସବୁ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଝାଡ଼ା ହେଇଛି କି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ଲେଖିଦେଲେ ଔଷଧ ଆଣିବା ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ପଚାରେ ଏଇ ଔଷଧଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବି ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମେଡ଼ିସିନ କଥା କହିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ ବିକାଳି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆଖି ବୁଝି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆଖି ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ସେ ତୁଳସୀ ଧାରଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତ ତୁଳସୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ହେବ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାମ ଅପରାଧ ନ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ଧାରଣ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାମଟା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ନାମ ଅପରାଧ ନ ହୁଏ, ନାମ ଅପରାଧ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ଆମର ଭକ୍ତିଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ ଇସ୍କନର ଯାହାକି ମିଳୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ 10 ନାମ ଅପରାଧ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ନାମ ଅବତାରକୁ ଆମେ ନାମକୁ କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ନାମର ନିନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ 10 ଗୋଟି ଅପରାଧ ଆସିବ। ସେ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 10 ନାମ ଅପରାଧ। ନାମ ଅପରାଧ ଭିତରେ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ନାମ ଗୁଣାଦିରେ ପୃଥକ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥକ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ନାମରେ ଅର୍ଥବାଦ ଓ କୁବାଖ୍ୟାକରଣ କରନ୍ତି। ନାମ ବଳରେ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ନାମକୁ ସମାଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ କରନ୍ତି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକୁ ନାମ ଉପଦେଶ ଦାନ କରନ୍ତି। ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଦମ୍ଭରେ ନାମ କରି ନିଜର ପୌରୁଷତା ଦେଖାଇବା। ଆମେ ନାମ କରୁଛୁ, ଗର୍ବ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗର୍ଭଭଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ନାମ ଅପରାଧ ବି ଲାଗିଯାଏ ବହୁ ସମୟରେ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ନାମ ନେଇକରି ବି, ତଥାପି ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଆମର ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୁଲ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରି, ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ସେସବୁ ଯଦି ଖାଇକରି ହିଁ
ତୁଳସୀ ଧାରଣ କଲେ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପାପ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବ୍ୟତୀତ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫାଲତୁ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ି ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେଠି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ନ କୁହାଯାଇକରି ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କେହି ସେଠି ବି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବି କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହେଲେ ବି କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତର ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁର ସେ ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ପ୍ରଭୁ ହେ, ସେ ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ପ୍ରଭୁ, ଭାବର ଠାକୁର ସେ। ତେଣୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଜନ କରୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାହାର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି। ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ କାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା, ଏଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାହେଲେ, ଅନ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦାର ପାପ ଲାଗିଯିବ, ମହା ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଜଗି ରଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ କହିଲେ କି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜୋର କରିବା, ଦେଖିବେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ଯେଉଁ ଚିତା ଚୈତନ କାଟିକିରି ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କରୁ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁମାନେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ତେଣୁ ଯିଏ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଜି ମୁଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯାହା ମନ ତାହା କହିଯିବା, ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ନାମ ଅପରାଧ ଭିତରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ, ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନାମ ଅପରାଧ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ସେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅସାଧୁ ବୋଲି? ଯଦି ସେ ସାଧୁ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ସାଧୁ ସ୍ୱରୂପର ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ମା ସୀତା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ, ସାଧୁ ବେଶରେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ସେଠି ଗୃହିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ କେହି ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ, ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ନିହାତି ଦେବା ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ମା, ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି? ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ମାୟା ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ମାୟା ଆସିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଇଏ କିଏ ସିଏ କିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଓହରିଯିବା? ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ। କାହିଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ରାଣୀ କରି, ଅଶୋକ ବାଟିକା କାହିଁ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥା ଭିତରେ ଶୁଣିବେ, ମା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର କନ୍ୟା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଜନକ ସୀତାଙ୍କର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ କ୍ଷେତ କରୁ ତା ଭିତରୁ ପାଇଥିଲେ। କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନେ
न जाणिक अन्यर कौन संप्रदाय भितर को निंदा करवा अनुचित, कहार भी निंदा करवा अनुचित। से रावण तो जो माँ दुर्गा को आराधना करुच्ची, पूजा अर्चना करुच्ची, राम को से राम से माँ पाखे प्रार्थना करिछि, हे माँ मो जजमान मनस्कामना पूरण हो। रामकर आड़ को हाथ देख इंगित कर दौरान माँ तांको पूजार संतुष्ट तथास्तु कर। तेणु रावण भली क्यारेक्टर आपण पाइबेनि जे कि विद्वान, जे कि उपयुक्त ब्राह्मण, माने ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। खाली बेकार गोटे पैता धारण कर दे समस्त ब्राह्मण हो पारे। से वेदज्ञ पुरुष, से माता सीता को अपहरण कर नहीं केउठी लंकापुर। सीता कौन से चिल्लई थे कौन मेदिनी कंपी जाता, सीता तो सागर जाते। देखिए बोले सीता पुणी चारि जन अच्छा रामायण सीता विभिन्न भाव देखा गले। तेणु प्रभुंर लीला को आम जेपर्यंत न जाने संपूर्ण रूप से पर्यंत कौन सी मंतव्य देवा भी अनुचित। आ जो मंतव्य से भूल बोली भावुंट, जदि जान ना से मंतव्य को भूल भी न भाव भी आवश्यक। जदि भल लगुच ठाकुर कथा शुणु, जदि भल न लगुच ताहले से निशा द्रव्य खाई मदमाश्चर्य बुड़ी रुहतु, किसी आवश्यकता ना। आपे बंचले बापर ना जो कथा अच्छे। तेणु जो मैंने भक्त श्रेणी लोक भक्तिर कथा शुणा चाहते आसतु, भक्त भगवान कथा लीला कथा शुणु। सशक्त जेको संप्रदाय होना कहीं क्या निंदा करूँ। आज ये जगतरनाथ जगन्नाथ विराजित कलिजुगे, सेठी कृष्ण विराजित, सेठी राम विराजित, शिव शंकर विराजित, से प्रभुंर गोटे स्वरूप। अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान। तेणु आसतु यही कथा छल भितर तुलसी को धारण करवा, से महामंत्र व गुरु प्रदत्त मंत्र को गान करवा, एवं समस्तंकर कल्याण हो, समस्तंकर मंगल हो, यह भगवान निकट प्रार्थना करवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधेश्याम।